दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ। मलार महला पंजवा। गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगह पाईऐ मान। गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगह पाईऐ मान। भ्रम भौ दुख दर्द सब जाए, साध संग साध हर गुण गाए। मन मेरे गुरपूरा सालाहे, नाम निधान जपो दिन राती। मन चिंदे फल पाए, रहाओ सतगुर जेवड अवर न कोय। गुर पार ब्रह्म परमेसर सोए, जन्म मरण दुख ते राखै। माया बिख फिर बहुड़ न चाखै। गुर की महिमा कथन न जाए। गुर परमेसर साचै नाए, सच संजम करनी सब साची। जो मन निर्मल सच संजम करनी सब साची। सो मन निर्मल जो गुर संच राची। गुरपूरा पाईऐ वड भाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल आप जी ने अज दा जो पावनी शब्द सतगुरु ने सानू विचारन दे लई दिता है, इस पावन पवित्र अमृतमई शब्द दे पाठ सरवण कीते हैं। वडभागे हाँ जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच बैठ के धन मरदग अमड़े पातशाह बाजां वाले कलगीधर पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के महान पावन पवित्र स्थान तखत श्री केसगढ़ साहिब जी विखे अपनियां हाजरियां लवा रहे हैं। अज का जो पावन शब्द है, लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा चल रही है। लड़ीवार कथा के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1271 अंग के उत्ते ये अज का पावन शब्द है। इस शब्द नूं जदों पढ़ांगे विचारांगे तो बहुत सारिया मंदियां दुविधावां मन विच पाए हुए शंके जा अपने आप कई बार जग्यासू के मन विच सवाल पैदा हो जाते हैं, वो सब इस शब्द की बरकत के नाल खंडित हो जाणगे। कई सारे इस तरह के शंके बंदे के दिमाग में उठते हैं कि गुरु अते रब विच फर्क की है, गुरु की मैनू लोड़ भी है कि नहीं है। चलो जी गुरु वाला बनना भी लाजमी है तो गुरु की समर्था किड्डी है, सवाल है भी। जे गुरु समर्था वाला है कि गुरु अंदरलियां चीज़ां दे सकता है, मन नूं ठंडक पा सकता है कि गुरु बंदे च कल्ले धार्मिक गुणे देंदा है कि गुरु बंदे दा बाहरी तौर पर समाजिक तौर पर संसारक तौर पर कोई साथ कोई सहयोग
नहीं देंदा। ये सारियां गल्लां अज इस शब्द विच क्लीयर होंदियां हन। की कहंदे ने, आओ सुनते हाँ। मलार महला पंजवा। मलार राग का नाम है जी। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी की रसना तो यह पावन शब्द उच्चारण होया है। गुर शरणाई सगल निधान। गुरु अर्जन देव जी कहते ने, गुर शरणाई सगल निधान। गुरु दी, गुर जनी गुरु जी दी शरणाई, शरण विच जदों कोई गुरु दी शरण विच जांदा है, जां जाएगा, जे जाना चाहुंदा है, जिहड़ा जांदा उहनूं ये चीज़ां मिल जांदियां ने। जदों जाएगा उहनूं मिलणगियां। जिहड़ा जाना चाहुंदा उहनूं दस रहे आ भी आ कुछ उत्थे पिया है। गुर शरणाई सगल निधान। निधान निध शब्द तो बनया होया। निधि शब्द का बहुवचन है। निधि कहंदे खजाने नूं, निधान हुंदे खजाने। सगल शब्द है भी बहुत सारे, सारी, एक नहीं। कोई नाम खजाने दे कल्ले दी गल नहीं कीती कि कल्ला नाम दा ही खजाना है गुरु कोल। जे कोई उत्थे बंदा आवे जी मैं बड़ा गरीब हाँ जी, मेरी लड़की का विआह, तो गुरु कहंदा भी लै बई तू चंगा आ चक नाम जप ला उत्थे ना, ऐ नहीं। गुरु जिथे लोक भी परलोक भी सवारदा, उत्थे ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। गुरु कोल दोवें जहानां नूं सफल करन दी समर्था है। गुरु दे कोल गुरु अर्जन देव जी कहंदे, गुर शरणाई सगल निधान। सगल जनी सारे, निधान मतलब खजाने। गुरु दे घर, गुरु दी शरण विच तू आ। गुरु दी शरण विच आ ते गुरु दी शरण विच सारे खजाने हैं। पर अज इस गल ते शंका पता कौन करदे आ भी गुरु कोल इदां थोड़ा भी बाहरों गुरु तैनूं भरपूर कर दो। अज ये गल्लां वो बंदे करदे आ भी इदां किवें हो जू जिहड़े बंदे कदे पैडल वालियां स्कूटरियां मारदे सी, हुण गड्डियां दे साउंड लई भी गड्डियां वक्खरियां रखीआं उन्हां बंदिआं ने। प्रचार कर करके गुरु ने इन्नी समर्था दे दित्ती भी कुछ साल पहलां पैडल वालियां स्कूटरियां चलाउंदे सी ते अज गुरु ने उन्हां नूं मालक बना दिता गड्डियां दा, कारां दा, मोटरां दा। चार बंदे पिछे आ। हो सकदा कोई संस्था भी खोली होवे, स्कूल भी खोलिया होवे, बैंक च किन्ने ये भी नहीं पता। वो बंदा ये गल कहिंदा होवे कि दसो इदां किवें हो जू भी गुरु सारा कुछ कर सकदा, ते फिर शर्म वाली गल है। उहनूं ते सगों अपने दाड़े दे नाल गुरु चरनां च जाके ऐ निमरता नाल हत्थ जोड़ के गल च परना पा के दसना चाहिदा कि दुनिया दे लोगो गुरु ऐसी पारस है, गुरु दे नाल लोहा भी छो जाए सोना बन जाता है। ताकत है गुरु दे विच। गुरु अर्जन देव जी दस रहे हैं, कहंदे गुर शरणाई सगल निधान। गुरु दे कोल सारे ही खजाने हैं भरे पे है। कोई नेड़े लग के देखे गल है। गुरु बाबे कोल सब खजाने, सब ताकतां दा मालक पातशाह। वो बीबी आई महाराज दे चरनां च, एक इतिहास तुहानूं पता ही है। कहंदी महाराज कोई बच्चा नहीं है, औलाद दा सुख मान नहीं सकी। सतगुरु मेरे उत्ते कृपा हो जाए। गुरु जी कहन लगे, कहंदे माई तेरी ते किस्मत च नहीं है, लिखिया ही नहीं है। देखो फिर हथ जोड़ के कहंदी चंगा फिर नहीं तो फिर तुसी लिख दो, फिर आ चक्को कागज। लिखना तो तुसी है ना, उत्थे नहीं लिखिया इत्थे लिख दो। कलम तो तुहाडे हथ है। तो लिखे फिर महाराज ने, संतान हुई। इन्नी आस्था होवे, इन्नी श्रद्धा होवे
कि बाबा जे तू मेरी झोली पत्थर भी पा दें तो मेरे लिए सोना है वो, जिमें भाई मरदाना जी मन में भी घरें चलिया किन्ने टाइम बाद कुछ मरदानिया इच्छा नहीं पातशाह आ लै फिर करदियां लई बुक भरिया तो पत्थर पा दिते। तुरन लगा मन च कोई शंका नहीं, फिर आवाज़ मार के आखी तेरे मन च नहीं आई भी पत्थर लैके जाऊँ न्याणिਆਂ कोल। मेरे पातशाह जिस पत्थर नूं मेरे गुरु नानक दा हत्थ लग जाए वो पत्थर भी पूजन योग है, वो पत्थर भी सोना है, वो पत्थर का भी सत्कार है, पत्थर भी पत्थर साहब बन जाता है। तो पातशाह ये रोड़े ये कंकर ये हीरे है मेरे लिए। और फिर मर ने गल नाल ला लिया मरदानिया तेरे ते मेरे च भेद कोई नहीं रह गया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक सलोक आउंदा है, उहदे विच महला पहला मरदाना लिखिया होया है। हजे तक विद्वानां नूं यही नहीं पता लग्या भी ये श्लोक गुरु नानक देव जी का जां भाई मरदाने का। तो जेड़े सीना वसीना चले आउंदे महात्मा दसदे आ वो कहिंदे ये श्लोक गुरु नानक का भी है भाई मरदाने का भी है, लिखे ही तां है महाराज ने। क्यों जे भाई मरदाना बोलिया तां भी उहदे विचों गुरु नानक बोलिया, जे गुरु नानक देव ने ये श्लोक लिखिया तो पिछे मरदाना अंकित कर दिता, वह मतलब भी ये सी गुरु नानक दे विच भी हुण मरदाना गुरु नानक दे विच बोलदा है, मरदाने ते गुरु नानक च भेद कोई नहीं रह गया। जदों आप गवाई है तां सह पाई है। और कैसी चतुराई महाराज ने मोहर ला के दस दिता, कहिंदे होर किहड़ी चतुराई है, कोई चतुराई चलाकी नहीं, आपा गवाउणा पैंदा है, आपा गवा के 100 नूं पा लिया। बस आप नूं गवा लिया, मैं नहीं रहा तो मैं मुक गई तो तू प्रगट हो गया। यही काम असी करना नहीं चाहते। अपनी अपनी खुददारी अपना आपा बहुत बड़ा पहाड़ जिड्डा ते गुरु अगे लगदा सूई जिड्डा, अपना आपा लगदा पहाड़ जिड्डा ते गुरु लगदा आम इंसान। तो फिर जदों गुरु आम लगदा तो मैं अपने आप नूं पहाड़ समझां तो फिर तुसी आप ही जान लो, जेड़ा बंदा अपने आप नूं पहाड़ समझे तो गुरु नूं आम समझे, फिर गुरु कोल किहड़े मूँह नाल अपनी अरदास बेनती कर सकदा। गुरु ग्रंथ साहिब ते लिखिया तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी महाराज, मेरे लिए तू पहाड़ है मैं नहीं। पहाड़ भी कोई आम नहीं, सुमेर परबत की गल कीती है। सुमेर परबत बारे बहुत ये योगियां दे प्रसंगां च बहुत आउंदा है पहाड़। सुमेर परबत एडा वड्डा उच्चा वड्डा पहाड़ मन्निया है, हजे तक तो लभ्या नहीं लोकां नूं, पर कहिंदे उहदे विच पता नहीं की कुछ गैबी ताकतां शक्तियां वाले सिद्ध योगी वसदे है। एडा वड्डा पहाड़ है, एडा उच्चा पहाड़ है कि बड़े बड़े पहाड़ां तो ऐ मेरे रब मेरे लिए है, मेरे गुरु तू ओ पहाड़ की तरह, जिमें कोई सुमेर पहाड़ दे कोल हवा चलती होवे झक्खड़ चलदा होवे तो कोई बंदा पहाड़ की ओट लै ले तो फिर हवा झक्खड़ उहदा कुछ कर नहीं सकती। बाणी च लिखिया झक्खड़ वाओ ना डोले परबत मेरान, सुमेर परबत झक्खड़ां नाल नहीं ना डोलदा। तो मेरे लिए तू सुमेर परबत है तो मैं तेरी ओट च आ गया। तो फिर नाले कह दिता तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख ली नहीं हर मेरी वाहिगुरु, ना तू कदे डोलना है तो तू नहीं डोलना तो मैं भी नहीं डिगना, तू आप ही मेरी रखी है तो रखेगा। गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब नूं लिख दिंदे है जफरनामे च, औरंगजेब तेरे कोल एड्डी वड्डी फौज है, इन्ना लाम लश्कर है, पर फिर भी तू हारदा, इहदे पिछे कारण है कोई।
ਪੜਚੋਲ ਕਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਸ਼ਕਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਤੋਰਾ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਜਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਊਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰੋ ਮੁਲਕ ਮਾਲ ਕਿ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਯਜਦਾਂ ਅਕਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਥੰਮੀ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਆਖੇ ਛੱਪੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਛੱਪੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲਾ ਪਕਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੁਈ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਉ ਡਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਗ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜਾ ਬਣ, ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੋ ਉੱਧਰ, ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੋ ਉੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾ ਗਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ, ਰੋੜਾ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਪੰਥੀ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੋੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਪੀ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਖਾਕ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਖੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਖਾਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਣਾ ਸਫਟਕ ਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਛੱਡ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜਾਉ ਉੱਡ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਗ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਲ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਲ ਧੋ। ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਕਮੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਧਨਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ 3-3 ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਣੀ 4 ਹੱਥ ਜਾਂ 5 ਹੱਥ ਇਉਂ ਜਾਂ 6 ਹੱਥ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂ ਦਿਖਣ। ਦੂਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਜਾਲ ਰਚਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਦਿਖਾ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਦਊਂਗਾ, ਆਹ ਵਚਨ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਡਰ। ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਚੜ੍ਹਕੀ ਆਈ ਫੌਜ, ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਸਾਕਤ। ਹੁਣ ਚੋਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸੰਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਾ ਲਵੇ ਉਹ ਸੰਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਰੋ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਬਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦੇ। ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਿਰਗਟ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੇਡ ਲੈ ਅਤੇ ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਓ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਖ ਦੇ, ਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਸਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਸਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਰੇਤ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਹਵਾ ਵਗੀ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਐਸੀ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ, ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੀ, ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ। ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ, ਨਿਰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕਈ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘੜੇ ਆਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਹੈ।
ਉਹ ਜੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰ ਬਰੀਕ ਇਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆ ਚੱਕ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਝੂਠੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਝੂਠੀ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆ ਆਹ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹਿਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੈ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ, ਸੱਚ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਟਕਾਰਿਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਫਿਰੈ ਭਵੰਦੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਫਿਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੱਕਤਾ, ਸਰਾਫਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਏ। ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਭਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਕਰਤੱਤ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੋਗਤਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਰਤਾਪਣੇ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਸੰਗ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਗ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਦਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੱਗ ਸੱਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਿੱਤਰ ਜੱਗ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਬਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। 5 ਇਹ ਭਰਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਰਮ ਭਉ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ, ਭਰਮ ਭਉ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਭਰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ,
ਮੰਗਤਾ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਸਭ ਸੁਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੀਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੇਸ ਚੁਕਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੇੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਮ, ਤੇਰੇ ਭਉ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੇ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਸਿਫਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਥਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲਓ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਪਈ ਬਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਬੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡਾ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ? 10-10 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ, 20-20 ਸਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਬਈ? ਕੱਢੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਰਮ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਲਟ ਅਰਥੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ, ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਟਮਟਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ।
पर ये पढ़दे च नहीं करन दिता जाएगा तुहानूं कि असीं तां जी कहांगे गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनदे हां ते शंके खड़े उत्थे करो, इदां नहीं फिर असीं करन देंगे। पुछांगे तुहानूं भी आ बाणी तां कहंदी मन मेरे गुर पूरा साला है, पूरा गुरु सलाह उहदी सिफत कर, पूरे गुरु च ताकत है। तो तुसी ये किवें कह सकते भी गुरु इदां किवें कर सकदा है, गुरु इदां किवें कर सकदा है? सलाह नहीं है, फिर ये निंदिया है। अगली पंक्ति, नाम निधान जपो दिन राती। बाणी कहंदी नाम खजाना है, ते दिन रात जपो, दिन रात रोज़ रोज़ हर रोज़। तो किवें कह सकते भी नाम जपने की कोई लोड़ नहीं? समझ लो, पैसा नहीं समझिया गया तुहानूं, गांधी का नोट है 5-7 की, इहनूं समझ लो एक बार तुसीं, फिर काहनूं रोज़ रोज़ टक्करां मारदे फिरदे लोकां दे कोल भी मैनूं समझ आ गई रुपईया जी, ये 1 रुपईया 1-1 पैसा जोड़ के 100 पैसे बन जाते हैं, 1 रुपईया बन जाता है, 1-1 रुपईया जोड़ के 100 का नोट बनता। लो जी मैनूं लॉजिक पूरा समझ आ गया, लै फिर काहनूं टक्करां मारदा फिरदा? कहंदा नहीं, ये तो इकट्ठा करनी पऊ करंसी। बाणी कहंदी नाम निधान, निधान का अर्थ पढ़ लो, किसी कोश च खजाना हुंदा है। महाराज कहंदे जे दूजा खजाना इकट्ठा करना है भी खजाना है भी इकट्ठा कर। बाणी तो सीधा लिखिया पिया, ये पुट्ठे तरीके नाल निंदिया करी जांदे ते तुहानूं समझ नहीं आउंदी। बाणी सीधा कहंदी नाम निधान जपो दिन राती, दिन रात जपो, जिन्ना तुहाडे च ताकत है तान है, जदों टाइम लगदा दिन च लगदा दिन च काम करदे ते रात नूं जपो, जपी चलो ते मन चिंदे फल पाए। महाराज कहंदे फिर मन चिंदे, इत्थे भी इन्हां नूं दिक्कत है, ये कहणगे गुरबाणी थोड़ा कुछ दे सकदी है। हुण तुसीं आपे समझ लो भी किहड़ी बाणी दी व्याख्या करदे होणगे बंदे, कित्थों लिआउंदे आ गल्लां, ये की करी जांदे आ ये? ਜਿਹੜਾ गुरु ਜਾਂ ਤਾਂ फिर इन्हां कोल गुरु ग्रंथ साहब कोई होर है ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ गुरु ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ गुरु ग्रंथ साहब है ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਹੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ गुरु ग्रंथ साहब ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1271 ਅੰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਉਹ ਪਾਊਗਾ, ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਆ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਖੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ 'ਚ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਉਹਨੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ
ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸਭ ਸਾਚੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਾਚੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਆ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।